जिस तरह के पहले गल कर रहे हैं कि ईरान तो अमरीका के दरमियान जड़ा है सालसी या मुज़ाकरात नूं कामयाब करवाना एक एडा आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी वास्ते पाकिस्तान नूं रूस, चीन, मिस्र, तुर्किया, बाकी ममालिक की भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। उन्होंने नुमाइंदे, उन्होंने हुकूमती अहदेदार जड़े वही इस्लामाबाद पहुँच चुके हुए हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, जितने पूरी दुनिया का मीडिया गल कर रहा है, वो ये गल कर रहा है कि इस जंग ने एक पासे जड़ा है इसराइल ते अमरीका इन्हों कमज़ोर किया है। जो सिकना के इलाके के चौधरी, दुनिया के चौधरी ने वो गल जी है उस तरह नहीं रही। नेतन्याहू के खिलाफ ये करप्शन केसेस ने वो वैसे दोबारा शुरू हो रहे हैं और अक्तूबर नवंबर तो फारग हो रहे हैं और क्या जा रहा है कि उन्होंने गिरफ्तारी अमल च आएगी और जी इसराइल की अपोजिशन है वो बड़ी तकड़ी होकर सामने आ रही है। इसी तरह अमरीका के विच भी ट्रंप के फैसलों से, ट्रंप के इकदामात के उत्ते बहुत ज़्यादा तहफ़ुज़ात ने। जो सर्वे होंदे पे ने उन्होंने सर्वियां के मुताबिक उन्होंने जी मकबूलीयत है वो बहुत ज़्यादा थले आ चुकी हुई है। और इस टाइम अमरीका की गल करिए तो जोड़े अमरीकी नायब सदर ने JD वैंस वो एक बड़े अहम बंदे के तौर पर सामने आ रहे हैं। और तो वैसे भी कहा जा रहा है कि अगले अमरीका के अगले सदर वास्ते जोड़े हैं उम्मीदवार ने, लेकिन हुण वो मजीद मजबूत ताकतवर उम्मीदवार बन चुके हैं। जी वैंस का शुमार उन्होंने लोगों होंदा है जोड़े कि अमरीका के दरमियाने मिडल क्लास में जोड़ा नुमाइंदगी करते हैं और बहुत ज़्यादा वो सख्त गी रवैया नहीं रखते। वो चाहते हैं कि जियो और जीने दो की पॉलिसी जी है वो तो अमल किया जाए। चौधरी साहब ये दसो कि जोड़ी हम दुनिया जी है वो तो बदल रही है। ਜਿਹੜੇ खरीजी मालक सन जिन्होंने एडा जगह दी, अड्डे बनवाए अमरीका के कि सानू सिक्योरिटी मिलेगी, वो तो साबित हो गया कि अमरीकी अड्डियां के नाल खलीजी मालक की सिक्योरिटी जी है वो यकीनी नहीं बना सकती। ये हुण दुनिया के विच अमरीका की जी हाकमीयत है, चौधराहट है, वो तुहाडे ख्याल नाल चैलेंज होएगी? रिजवान साहब चैलेंज होएगी नहीं, मैं समझदा कि चैलेंज हो चुकी है। और ख़ास तौर पर तुसीं देखिया कि वेनेजुएला के सदर नूं किस तरीके दे नाल ਉਹਨੂੰ और ਉਹਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ गिरफ्तार करके अमरीका ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਤਕਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ और ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਤੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। इस जंग ने ईरान इसराइल अमरीका जंग ने साबित करता है, वाजे करता है ਜਿਹੜੀ 1 महीने तो ज़ायद अरसे तक रही है और जिहदे विच बेशक ये कोई शक नहीं कि ईरान के अंदर ही ज़्यादा नुकसान का ईरान नूं सामना करना पिया। उत्थे बड़े 2000 तो ज़ायद शहादतां होईयां, उन्हां दा इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा है वो तबाह होया, उन्हां दे जिहड़े तवानाई दे जिहड़े कारखाने सन वो मुतासर होए, नैटवर्क उन्हां दा मुतासर होया। लेकिन तुसीं देखिया कि जिहड़ी उन्हां दी मज़ामत रही वो 1 महीने तो ज़ायद अरसे तक जिहड़ी रही है उस मज़ामत ने साबित करता कि इस खिते की जिहड़ी जगराफियाई सूरत हाल है, जिहड़ी पोजीशन है ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ मुआवजा वेनेजुएला दे नाल नहीं कर सकते। असल गल है क्योंकि मुआशी हथियार इस जंग दे विच इस्तेमाल होया और रवायती हथियारों तो ज़्यादा ਉਹਦਾ असर होया कि उन्हें पूरी दुनिया ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਸ਼ਤਾਂ सन उन्होंने अपनी लपेट च ले लिया, वो दबाव च आ गई। और एक ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ भी इज़हार किया कि एक सवाल और भी बड़ा उठिया कि ਜਿਹੜੀਆਂ मशरक वुस्ता ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ रियासतां ने जिन्हां दी सारी जिन्हां दे दफा दा सारा दारोमदार अमरीका दे उत्ते सी, ਉਹਦੇ ते भी इस जंग दे सवाल उठ गए कि उन्होंने भी अपने दफा वास्ते जड़ा और नवे मामलात सूरत हाल के मुताबिक देखना पेगा। और मैं समझना कि सऊदी अरब जड़ा वो एक ऐसा मुल्क सी जिन्हें बड़ा बर वक्त जड़ा इन्हां जरूरियात नूं सामने रखते हुए, सूरत हाल नूं सामने रखते हुए पाकिस्तान दे नाल जड़ा सी बर वक्त एक दफाई मुआहदा जड़ा खलीजी रियासत की गल कर रहे हो। ਹੁਣ एक सवाल खड़ा होंदा है कि ज़ाहरी गल है कि ईरान ने इस जंग के दौरान जोड़ा है अमरीकी अड्डे जिथे जोड़े मुल्क खलीजी ममालिक सन उत्थे हमला किया है, नुकसान पहुँचाया है। और मज़े की गल वही जी कह रहे हो कि जोड़े अमरीकी अड्डे सन वो तो वीरान खाली हो गए सन, अमरीकी नाश हो गए सारे। और इसी वास्ते तो हम खलीजी ममालिक सोचते पे ने इन्ने वरे असीं सहूलतां दित्तियां, सब कुछ किया, पैसे भी दिते, जो औखा वेला आया तो अमरीकी फौज नज़र ही नहीं आई। हुण ये दसो मैनूं कि खलीजी ममालिक तो ईरान के दरम्यान जो तलकात मजरू हुए ने इस जंग की वजह तो, खास तौर पर दुबई दे, ठीक है ना जी,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ 'ਚ? ਔਰ ਕਿਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਵਫੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਹ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਫੂਜ਼ ਮਕਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਫੂਜ਼ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਸੱਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੱਬ ਸੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਦੇ-ਅਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਗਲਫ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਧਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਜਾਰਤ ਵਧਾ ਕੇ $10 ਅਰਬ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੀਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ 2012 ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਇਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ
ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਤਵਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਤਸਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇਲ, ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇਗਾ। इंशाअल्लाह जी चौधरी साहब, इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦ-ਕਾਠ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਾਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ और अफगानिस्तान वाले भी बड़े नाखुश ने। इस मौजूदा सूरत हाल ने पाकिस्तान वास्ते ये भी आसानी पैदा करती है कि जड़ा भारत साढ़े खिलाफ आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा करता सीगा, जिस तरह ख्वारिज सन अफगानिस्तान के तालिबान रजीम वो पाकिस्तान वास्ते मसाइल पैदा कर रहे सन, हुण ओहदा भी तोड़ करन च आसानी रहेगी।